नमस्कार शिक्षक बंधु मु आज ओटीईटी परीक्षा पाई लैंग्वेज वन ओडियार पेडागोजी उपरे किसी प्रश्न आलोचना करने को चाहूँगी। एथिरे मोर भी प्रैक्टिस हम आपण मानक मध्य किसी साहाय्य मिलिबो। आमे जदि प्राय 200 प्रश्न आलोचना करिबा तेबे आमको गोटे किंबा दुईटी प्रश्न हुए तो परीक्षा पड़ पारे। तेणु आमको मिनिमम 200 प्रश्न आलोचना करिबा। आज हूँ यहाँ प्रथम सेसन प्रथम भाग आम आलोचना करिबा। तेबे प्रथम प्रश्न है भाषा शिक्षार कारण कौन? आमे कहीं जेकोसी गोटे भाषा शिखिबा कारण समाज रे अन्य मानक सहित संपर्क रखिबा। आमे जदि भाषा न शिखिबा तेबे समाज रे आमे निजर भाव को कहा सहित प्रकाश करि परिबा नहीं कि कहार प्रकाश मध्य आमे जानी परिबा नहीं। आ गोटे है आमे भाषा माध्यम रे अन्य विषय गुड़िक मध्य आमको बुझीबा को पड़ी थाए। ताले द्वितीय प्रश्न है भाषा काहा को कहा जाए? अर्थ, भाव, शब्द ना अक्षर? मुझे कहली भाषा है भाव। तेणु भावर प्रकाश करने आमको भाषा पढ़ा निहाती आवश्यक। भाषा माध्यम रे लोक माने कौन विनिमय करिथांती? परस्पर भाव द्वारा, मुख निश्रुत वाणी, परस्पर काम करिवार तरीका, केतेक अंतरंग मुहूर्त। ताले कोटा हम एबे कहली परस्पर भाव द्वारा। भाषा माध्यम रे आमे परस्पर भाव द्वारा विनिमय करूँ, निजर भाव को प्रकाश करूँ एवं अन्यर भाव को आमे ग्रहण करिपारू। केउटी भाषा शिक्षार लक्ष्य नुहे? से कही लक्ष्य नुहे। ताले लक्ष्य कौन देखिबा। प्रथमे कलाबोध और सौंदर्य चेतनार विकास एटा लक्ष्य। अन्य भाषा को और अन्य साहित्य को ईर्षा करिबा एटा लक्ष्य नुहे। आमे भाषा शिखिबा निजर भाव को प्रकाश करिबा पई, किंतु आमे अन्यर भाषा को बा अन्य साहित्य को ईर्षा करिबा पई नुहे। देशर ऐतिह्य और संस्कृति सहित परिचित हेबा। तेणु एइटा मध्य हेई परिबो शिक्षार लक्ष्य। देश पई उपयुक्त नागरिक गठन करिबा। आमे ती भाषा शिक्षा करिबा ताहले जाइके आमे गोटे नागरिक गठन मध्य आमे करि परिबा। तेणु आ भितर लक्ष्य नुहे कोटा ना ऑप्शन बी अन्य भाषा को और अन्य साहित्य को ईर्षा करिबा। 5 नंबर है केउटी भाषा शिक्षार उद्देश्य नुहे? से एका जिनस एका क्वेश्चन देखिए एठी भी पचारिछि उद्देश्य नुहे। ताले कौन कौन उद्देश्य हमको आग बाछिबा को पड़िबो। मानवीय गुणावली और मूल्यबोधर विकास यह उद्देश्य। चित्र करिवार धारा सह परिचित कराइबा। देश पई नागरिक गठन, निज अंचलर ऐतिह्य और संस्कृति सह परिचय। ताले चित्र करिवार धारा सह परिचित कराइबा एइटा उद्देश्य नुहे। तेबे ऑप्शन बी चित्र करिवार धारा सह परिचित कराइबा। केउथिरे भावर आदान प्रदान करा जाए? अक्षर रे, शब्द रे, भाषा रे, ध्वनि रे। सबु प्रश्न गुड़िक एकापरी प्राय समस्तक सहित लिंक रहुची। तेणु अति सहजरू कष्ट आड़िकी प्रश्न गुड़िक जाइछि। तेणु आमे समस्ते करि परिबा बोली भाबुची। तेणु एटा कौन हम से केउथिरे भावर आदान प्रदान करा जाए? ठीक से एका भाषा रे। ऑप्शन सी साधारणतः भाषार केतोटी रूप अछि? 1टी, 2टी, 3टी, 4टी। भाषार केतोटी रूप अछि ना 2टी रूप अछि। गोटे है लिखित भाषा आ गोटे है मौखिक भाषा। तेणु ऑप्शन बी 2टी। भाषा शिक्षकंकर केउ गुण थिबा आवश्यक? व्यापक अध्ययन, परीक्षा भित्तिक शिक्षादान, पिलामानंकु अधिक नंबर देबा आउ शिक्षागत योग्यता। परीक्षा भित्तिक शिक्षादान तो जमा नुहे, पिलामानंकु अधिक नंबर दबा भी जमा नुहे। शिक्षागत योग्यता न रहिले आमे पाठ पढ़ाई परिबा नहीं,
କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଅଭ୍ୟାସ ନଥିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଲ ପଢ଼େଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ରହିବ ବ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟୟନ। ଗୋଟେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟୟନ ଗୁଣ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅପସନ୍ ଏ। ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପରି କେତୋଟି ଭାଷାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି? 14ଟି, 18ଟି, 22ଟି, 23ଟି। ଅପସନ୍ ସି 22ଟି ଭାଷାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଭାଷା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ କାହାର ଭୂମିକା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର, ବାଗ୍ଯନ୍ତ୍ର, ଦର୍ଶନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ଘ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟ। ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଦର୍ଶନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଘ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ଶୁଙ୍ଘିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଅପସନ୍ ବି ରହିବ ବାକ୍ଯନ୍ତ୍ର କହିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାଟା ଯେହେତୁ କଥନରେ ଆସୁଛି ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ବାକ୍ଯନ୍ତ୍ର। ଶିଶୁ ପ୍ରଥମେ କାହା ପାଖରୁ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ? ବାପା, ମାଉସୀ, ମା, ସାଙ୍ଗ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ମା। ଯେହେତୁ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଶିଶୁ ପ୍ରଥମେ ମା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରେ ତେଣୁ ମା ଠାରୁ ହିଁ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଛି? 2011, 2014, 2024, 2020। 2014 ମସିହା। 2014 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଛି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986 ଓ NCFରେ ଡ୍ୟାସ୍ଟି ଭାଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି? 1, 2ଟି, 3ଟି, 4ଟି। ଆମର ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986 ଆଉ NCFରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 3ଟି ଭାଷା ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଆମ ପ୍ରତି ପିଲା ଅତି କମ୍ରେ 3ଟି ଭାଷା ନିହାତି ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି 3। ଶିଶୁର କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ବିକାଶ ଘଟାଇବା ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ? କଥନ, ଶ୍ରବଣ, ପଠନ, ଲିଖନ। ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁର ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତାର ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ବିକାଶ ଘଟିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଟା ପଡ଼ିଥିଲା 2021 ମସିହାରେ। କାହିଁକିନା ଶିଶୁ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ତାର ପ୍ରଥମ ଦକ୍ଷତା ହେଲା ଶ୍ରବଣ, ଯଦି ସେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତାଟା ହାସଲ କରିପାରିନି ତେବେ ଅନ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ରବଣ। କେଉଁ ଭାଷା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଓ ବିଷୟକୁ ବୁଝୁ? ଓଡ଼ିଆ, ମାତୃଭାଷା, ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ। ତେଣୁ ଏଠି ବି ସେଇ ଏକା ପ୍ରଶ୍ନ। ମାତୃଭାଷା। ଆମେ ମାତୃଭାଷା ପଢ଼ିପାରିଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ, ବଙ୍ଗଳା ଯେତେ ଭାଷା ଆମେ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିପାରିବା। 16 ନମ୍ବର ତ୍ରିଭାଷୀ ସୂତ୍ର କ'ଣ? 3ଟି ଭାଷାର ସମାହାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଯେକୌଣସି 3ଟି ଭାଷା ଶିଖିବା ନୀତି, 3ଟି ଭାଷା ପୃଥକ ପୃଥକ ପଢ଼ାଇବା, 3ଟି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏବେ କହିଥିଲି ଯେ ଆମର ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986 ଓ NCFରେ 3ଟି ଭାଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେତିକିବେଳେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଯେକୌଣସି 3ଟି ଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୀତି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ତ୍ରିଭାଷୀ ସୂତ୍ର କହିଲେ ସେଇ ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଯେକୌଣସି 3ଟି ଭାଷା ଶିଖିବ। ଜୀବନର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ କେଉଁ ଭାଷା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଥାଏ? ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା, ମାତୃଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଇଂରାଜୀ। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ ମାତୃଭାଷା। କାହିଁକିନା ଆରମ୍ଭ ଆମର ହେଇଥାଏ ମାତୃଭାଷାରେ, ଆମେ ମଝିରେ ବହୁତ ଭାଷା ଶିଖିଥାଉ, ଶେଷ ବେଳକୁ ସେଇ ମାତୃଭାଷା ହିଁ ଆମ ପାଖରେ ଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେତୋଟି? 4ଟି, 7ଟି, 9ଟି, 11ଟି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା 9ଟି। ସି, ଅପସନ୍ ସି। କ'ଣ କ'ଣ? ନା ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ, ଲିଖନ, ଧାରଣାର ବୋଧଗମ୍ୟତା, ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ, ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ, ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ଆଉ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି। ଏ 9ଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଡ୍ୟାସ୍ଟି ମୌଳିକ ଦକ୍ଷତା, ଗୋଟିଏ, ଦୁଇଟି, ଚାରୋଟି ନା ନଅଟି ଯାକ? ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଚାରୋଟି ହେଲା ମୌଳିକ ଦକ୍ଷତା, ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ ଆଉ ଲିଖନ, ଏଇ ଚାରୋଟି ହେଲା ମୌଳିକ ଦକ୍ଷତା। ଗଣିତ, ଭାଷା, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଏଇ ଚାରୋଟି ମଧ୍ୟରେ କାହାକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ଭାଷା, କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭାଷା ହିଁ ଶିଖିବା। ଯଦି ଭାଷା ନ ଶିଖିପାରିବା ତେବେ ଗଣିତ, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିହାତି ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଭାଷା ଉପରେ। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଚାରୋଟି ଦକ୍ଷତା କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ? ଆମର ଚାରୋଟି ମୌଳିକ ଦକ୍ଷତା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ, ଲିଖନ। ତେଣୁ ଏଇ ଚାରୋଟି ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆମେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ସେଥିରୁ କହିବା, ତାପରେ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲେ ବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ପଠନ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଅନ୍ୟ 5ଟି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଚାରୋଟି ହେଲା ବା କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ହେଲା ଅପସନ୍ ସି, ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ ଆଉ ଲିଖନ। 22 ନମ୍ବର, ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେତୋଟି? କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି? ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି 2ଟା। କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ହେଲା ଭାବ ବା ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଶକ୍ତି, ବା ତାକୁ କହନ୍ତି ରିସେପ୍ଟିଭ୍ ଏମ୍ସ। କ'ଣ ଭାବ ଆମେ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବା? ନା, ଆମେ ଯଦି ଶୁଣିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜଣଙ୍କର ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ପଠନ ଦକ୍ଷତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଭାବ ବା ଅର୍ଥକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତେଣୁ ଏ ଦକ୍ଷତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରବଣ ଆଉ ପଠନ, ଏ 2ଟାକୁ କହନ୍ତି ଭାବ ବା ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ବା ରିସେପ୍ଟିଭ୍ ଏମ୍ସ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଭାବ ବା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଶକ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରକାଶ କେମିତି କରିବା? ନା, ଆମେ ଯଦି କହିବା, ନିଜର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? ନା, ଆମେ କଥିତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଲିଖିତ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆଉ ଲେଖିବା ତାହେଲେ କଥନ ଆଉ ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଭାବ ବା ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆମେ କରିପାରିବା। ତେଣୁ 2ଟା ଏମ୍ସ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଭାବ ବା ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଶକ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଭାବ ବା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଶକ୍ତି। 23 ନମ୍ବର, ଶୁଣିବା ଓ ପଢ଼ିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁ କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ? ବିଭିନ୍ନ ଧାରଣା, ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା ଆଉ ଭାଷା ପ୍ରତି ମମତା ବୁଝିବା। କ'ଣ ହେବ ତାହେଲେ କେଉଁ ଅପସନ୍ଟା? ନା, ବିଭିନ୍ନ ଧାରଣା। ଶୁଣିବା ଓ ପଢ଼ିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ଆଉ ପଢ଼ୁଛେ, ତା'ମାନେ ଏଇଟା ରିସେପ୍ଟିଭ୍ ସ୍କିଲ୍ରେ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଶୁଣିବା, ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନା, ଅନ୍ୟର ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଧାରଣା ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବା। ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆସିଯିବ ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ୍ ଏମ୍ରେ। ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା ଆଉ ଭାଷା ପ୍ରତି ମମତା ବୁଝିବା, ଏସବୁ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଉ ପଢ଼ିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଧାରଣାକୁ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ। ଶ୍ରବଣ ଓ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ? ସେ ଏକା କଥା। ଭାବ ଓ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ, ଭାବ ପ୍ରକାଶ, ଅଧ୍ୟୟନ ଲିପ୍ସା, ରୁଚିର ବିକାଶ। ସେ ଭାବ ଓ ଅର୍ଥକୁ ଗ୍ରହଣ। ଶ୍ରବଣ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କେବେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି? ଆମର ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସେଟା କେବେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା? ନା, NCF 2005 ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କରେ ବା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାକ୍ରମ ଆଧାରରେ ଏହି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି? କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି? ନା, ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମର ଭାଷା, ଗଣିତ, ପରିବେଶ 3ଟି ଯାକ ବିଷୟକୁ ସମନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି।
द्वितीय श्रेणी रे सेटा केवल भाषा आउ परिवेश को समन्वित करा जायछि। गणित पई अलगा पुस्तक रखा जायछि। तेणु समन्वित पाठ्यपुस्तक आमर प्रथम और द्वितीय श्रेणी पई रहिछि। 27 नंबर, केउ उक्तिटी समन्वित पाठ्यपुस्तक पई प्रयोज्य नुहे? एथिरे पिलामानंकर अभिज्ञता को गुरुत्व दिया जाय नाही। एथिरे पिलांक प्रकृति को सम्मान दिया जायछि। एथिरे पाठ बही सहित कार्य बही एका संगे प्रस्तुत होइछि। एथिरे पढ़ाइबा पई शिक्षक मानंक निमंते आवश्यक सूचना प्रदान करा जायछि। ए सबुतिक करा जायछि, किंतु से कहिछि पाठ्य पुस्तक प्रति प्रयोज्य नुहे। एटा 2021 मसीह रे पढ़िथिला। तेणु जेहेतु प्रयुक्त नुहे, प्रथम ऑप्शन हम एथिरे पिलामानंकर अभिज्ञता को गुरुत्व दिया जाई नाही। एथिरे दिया जाइछि। तेणु जेहेतु दिया जाइछि, एठी अछि गुरुत्व दिया जाई नाही। तेणु एटा पाठ्यपुस्तक प्रति प्रयोज्य नुहे। ऑप्शन ए। 36 नंबर, काहा उपरे गुरुत्व देले भाषा शिक्षण स्वाभाविक होइथाय? दुर्बलता उपरे, शब्द काठिन्य दूरीकरण उपरे, सबलता उपरे, खाली व्याकरण शिखिबा उपरे। तेणु भाषा शिक्षण स्वाभाविक होइथाय। दुर्बलता सबलता ए दुटा तो बिल्कुल नुहे। खाली व्याकरण शिखिबा, आमे तो केवल व्याकरण शिखिबा ता नुह। तेणु शब्द काठिन्य दूरीकरण उपरे। एठी ऑप्शन आसीजिब, ऑप्शन हम बी, शब्द काठिन्य दूरीकरण उपरे। केउटी उच्च प्राथमिक स्तरर पिलांक पई कथन दक्षता विकास पई कार्य? उच्च प्राथमिक स्तर देला, पुणी कथन दक्षता देखिबा। ऑप्शन ए हला बही देखि लेखिबा, शिक्षक डाकुथिबा कथा को सुनी लेखिबा, कहिला बेले अनर्गल भावे पूर्वापर सहति रक्षा करी कहिबा, बही को बड़ पाटी रे पढ़िबा। अच्छा, एठी अछि 1 रे उच्च प्राथमिक स्तर, 2 रे अछि कथन दक्षता। तेणु प्रथम ऑप्शन अछि बही देखि लेखिबा। लेखिबा तेणु एटा भूल हैला। बी रे अछि शिक्षक डाकुथिबा कथा को सुनी लेखिबा। एठी भी लेखिबा, तेणु एटा भी भूल हैला। कहिबा कथन दक्षता हमर अछि। नेक्स्ट हैला कहिला बेले अनर्गल भावे पूर्वापर सहति रक्षा करी कहिबा। एटा आसुची कहिबा उपरे। तेणु एटा ही पारे। आमे देखिबा डीटा कौन अछि, बही को बड़ पाटी रे पढ़िबा। तेणु एटा भी पठन दक्षता। तेणु ऑप्शन सी हैला कहिला बेले अनर्गल भावरे पूर्वापर सहति रक्षा करी कहिबा। ऑप्शन सी। स्वशिक्षण काहाकू कुहा जाए? शिक्षक शिक्षयित्री साहाय्य शिखिबा, पाठ्यपुस्तक पढ़ी बुझी शिखिबा, कौनसी विषय को निजे निजे घोषी मन रखिबा, शिक्षक शिक्षयित्री बिना साहाय्य पिला माने पाठ को बुझी निजे प्रयोग करिबा। आ भितरु कौनसी विषय को निजे निजे घोषी मन रखिबा एटा संपूर्ण भूल। घोषिबा पद्धति आमे दूरेई रहिबा। गला शिक्षक शिक्षयित्री साहाय्य शिखिबा। आमे प्रथमे शिखिबा, किंतु धीरे धीरे स्वशिक्षण कला बेले आमे साहाय्य कम नबा। पाठ्यपुस्तक बुझी पढ़ी बुझी शिखिबा, एटा भी हब स्वशिक्षण, किंतु आमे एठी डिपेंड कले पाठ्यपुस्तक उपरे अन्य माध्यम रे मध्य आमे स्वशिक्षण करि परिबा। तेणु ऑप्शन आसीबो शिक्षक शिक्षयित्री बिना साहाय्य पिला माने पाठ को बुझी निजे प्रयोग करिबा। 1 रे बुझिबे, पुणी ताकू प्रयोग करिबा। प्रयोग कले ही सेटा गोटे शिक्षण कार्य हब। आउ जो पाठ्यपुस्तक पढ़ी बुझी शिखिबा, एटी शिखिले गोटे कौशल हासिल कले, किंतु एटी निजे प्रयोग कले। तेणु एटी आसीगला स्वशिक्षण। शिक्षक शिक्षयित्री साहाय्य धीरे धीरे नबा कमेई देले, बिना साहाय्य कले, आ 2 रे निजे ताकू बुझिकरी प्रयोग कले। स्वशिक्षण पिलांकर कौन विकास करथाय? ताले कौन विकास करथाय ना सेमाने आत्मनिर्भरशील होइथांती। प्रथमे शिक्षक शिक्षयित्री साहाय्य नहीं शिखि थांती एवं धीरे धीरे आत्मनिर्भरशील होई स्वशिक्षण करथांती। केउ दक्षता दुईटीर माध्यम भाषा शिक्षणर
ଅନ୍ୟ 5ଟି ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଶ୍ରବଣ କଥନ, କଥନ ପଠନ, ପଠନ ଲିଖନ ଆଉ ପଠନ ଶ୍ରବଣ। ତାହେଲେ କେଉଁ ଦକ୍ଷତାଟା ହେବ ନା ସି ପଠନ ଆଉ ଲିଖନ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କଥନଟା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ହାସଲ କରିଦେଇଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଶ୍ରବଣ କଥନ ଆମର ହାସଲ ହେଇଯାଏ, ତାପରେ ଆମେ ଯାଉ ପଠନ ଲିଖନକୁ। ପଠନ ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବା ଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଯେଉଁ ଆଉ ରହିଲା 5ଟି ଦକ୍ଷତା, ଧାରଣାର ବୋଧଗମ୍ୟତା, ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି, ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ, ଏସବୁ ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପଠନ ଆଉ ଲିଖନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି।